স্থগিত করেছেন until next year. Homeowners are very much frustrated. We have delivered thousands of pounds of food. Some of these people could have been saved with just a simple mask. My name is Mohammed Majumdar. Since 1989, I have been living in Parkchester. I have spent the last third. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to the 12th episode of the Friday Night Real Talk at Channel TT. This is Nazrul Haq, and you can join us live at America's largest TV network, Roku TV. Connect with us by the local media like Facebook, YouTube. Just type Channel TT TV. And also anyone can watch our show at Channel TT anywhere in the world. Just log on channeltt.tv. Viewers, this is the show brought you by SMS Inc. The SMS Inc. You can call them 347-778-5252 for any help with the seniors. This evening with some great guests, we accepting City Councilman Fernando Cabrera. Fernando Cabrera has been a proudly serving City Council member representing 14th District of Bronx since 2010. And his outstanding leadership position is the New York City Council, including chair of the Government Operation Committee and co-chair of the Gun Violence Force. Council member Cabrera is the member of the Black, Latino, Asian Caucus, soon to be a strong advocate for tenant, youth, and seniors. Councilmember Cabrera is also a senior pastor for New York Life Outreach International in the Bronx. Unfortunately, he is running a little bit late, and he should be with us shortly. But another very dynamic guest, which is Sheikh Al-Mamoon, is a principal professor in charge for Mamoon Tutorial. Later, Abdul Jaki from Dynamic Text. Here's the highlight of the show. We're going to talk about why Mayor want to reform the specialized high school test, what he said today in his press conference. Also update about COVID-19 and vaccine status. We're going to also talk about why President Trump tell his advisor he may not vacate the White House at the day of inauguration. Also, how the stimulus plan will affect your wallet is Abdul Chaudhry Jaki will discuss. So, without further delay, please call us to talk all this, 646-377-9179, to ask any question and anything and everything in your mind. Please welcome Sheikh Al-Mamoon. We're going to discuss about specialized check. Sheikh Al-Mamoon, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি হ্যাঁ, thank you, Nazrul bhai. Thank you, Mamoon bhai. We're going to discuss today, finally, is a breakthrough came out after a long waiting. All the middle school parents are panicking. A lot of the parents that you know, including myself, that what's going to happen, because especially when we know there's mayor and chancellor has been trying to stop this specialized process and reform it and try and find a different way. And that's why we had this councilman here. I was going to ask him a lot of questions about this. Now, he finally say, even though he doesn't want it, and still he's going to go through the state because the state legislator did not approve it, and apparently is happening the test in 21. Why you think that mayor take that long, and why you want to stop it? And what he said, if you can wrap it up, what he said today's press briefing. All right, thank you. Like you, many parents all the time আমাকে আসলে আসসালামু আলাইকুম সমস্ত দর্শকদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি শেখ আল মামুন।
First of all, নজরুল ভাইকে LTT-কে for inviting me. Well, আপনার মতন অনেক প্যারেন্টসই আমাকে প্রত্যেকদিনই কল দেয়, মামুন ভাই, হোয়াটস হ্যাপেনিং উইথ দিস স্পেশালাইজড হাই স্কুল, পরীক্ষা কবে হবে? সো আমি তাদেরকে অলওয়েজ আশ্বস্ত, এক্সাম ক্যানট বি ক্যান্সেলড বাই নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র বিকজ ইটস স্টেটেড এবং গভর্ন বাই দ্য নিউ ইয়র্ক স্টেট লেজিসলেটিভ বডি, এবং তাদেরই রাইট আছে এটাকে চেঞ্জ করার। সো নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র যদিও চায়, সে কিন্তু এটাকে করতে পারবে না। সো আজকে যেটা হয়েছে, ইট ইজ এ হিস্টোরিক ডে ফর লট অফ নিউ ইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুল স্টুডেন্টস, স্পেশালি ফর দ্য ল্যাটিনোস এবং আফ্রিকান আমেরিকান। তাদের জন্য আজকে একটা বিরাট জয়ের দিন বলবো আমি মনে করি। এবং স্পেশালাইজড হাই স্কুল ইজ গোনা কন্টিনিউ অ্যাজ ইট ইজ, যেহেতু এটা স্টেট ছাড়া সিটির রাইট নেই এটাকে চেঞ্জ করার। সো আজকে যেটা হয়েছে, মেয়র যেটা বলছে ক্লিয়ারলি, হি ওয়ান্টস টু ইনক্রিজ দ্য ডাইভার্সিফিকেশন ফর অল দ্য স্কুলস। আমরা জানি শুধু স্পেশালাইজড হাই স্কুল না, সিটিতে 1800 স্কুল আছে, এবং সে 1800 স্কুলের ভিতরে 400 স্কুলে ডাইভার্সিফিকেশন ইজ এক্সট্রিমলি পুয়ার। আমরা যদি আপার ওয়েস্ট সাইডে দেখি, ওয়েস্ট ভিলেজে দেখি, সার্টেন পার্ট অফ দ্য কুইন্সু শুধু সাদারাই কিন্তু যায়। এলেনোর রোজবেল্ট হাই স্কুল, এটা ডিস্ট্রিক্ট 2-তে, পিওর হোয়াইট, এবং সেখানে যদিও সিটির একটা ম্যান্ডেট আছে যে এনিবডি কুড অ্যাপ্লাই এনি হাই স্কুল ইফ দে লিভ ইন দ্য সিটি, কিন্তু ওই ডিস্ট্রিক্ট 2-তে ওখানে কিন্তু শুধু ওই বাচ্চাদেরকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে। ওই বাচ্চাদের ভর্তি করার পরে যদি কোনো সিট লেফট ওভার থাকে, তখন অন্য ডিস্ট্রিক্টের বাচ্চারা সেখানে জয়েন করতে পারবে। সেই কারণে আপার ওয়েস্ট সাইডে এলেনোর রোজবেল্ট হাই স্কুল, ওয়েস্ট ভিলেজে, এবং বিকন হাই স্কুল, হান্টার হাই স্কুল, there are many high school, এবং in কুইন্স আপনি টাউনসন, হ্যারিসন, ফরেস্ট হিল, হোয়াইট স্টোন হাই স্কুল, কার্ডোজা, এগুলো কিন্তু তাদের ওইখানকার বাচ্চারা। এখানে আমরা জানি যে 70% বাচ্চারা কিন্তু আফ্রিকান আমেরিকান এবং হিসপ্যানিক, কিন্তু তারা কিন্তু এইসব স্কুলে যাওয়ার চান্স পায় না বিকজ অফ সার্টেন, যদিও বলা হয় যে সিটিতে ইউ কুড অ্যাপ্লাই এনিহোয়ার, কিন্তু ওই হাই স্কুলগুলো। আচ্ছা, এই যে আপনি বলছেন ওখানে রেস্ট্রিক্টেড থাকে, বাট হাউ দে কন্ট্রোল ইট, হোয়াট দ্য মেকানিজম দে ইউজ টু কন্ট্রোল? আপনি আমাকে বললেন যে ওই স্কুলগুলোতে যদিও সবাই যাওয়ার, আমরা কি কানেকশনটা লস করে? দর্শক, আমি কথা বলছিলাম শেখ আল মামুন, হি ইজ সিইও অফ দ্য মামুন টিউটোরিয়াল, অ্যান্ড আমরা ওনার কানেকশনটা হয়তো লস করেছি। আমরা অবশ্যই ওনার সাথে অতি তাড়াতাড়ি যুক্ত হব। তো যেটা সুখের বিষয়, যেটা শেখ আল মামুন বলছিলেন, আপনারা যারা আমাদের শো দেখতেছেন, যারা নিউ ইয়র্ক সিটিতে যারা বসবাস, মিডল স্কুলে যাদের বাচ্চারা আছে, তাদের জন্য আজকে একটা খুবই সুখের দিন, একটা খুশির খবর যে অ্যানাউন্সমেন্টটা আসার কথা ছিল আজ থেকে 2 মাস আগে, যে কবে হবে সেই কাঙ্ক্ষিত স্পেশালাইজ স্কুলের টেস্ট, যেখানে প্রায় 30,000 স্টুডেন্ট সাধারণত প্রতি বছর প্রায় 2টি বছর প্রিপারেশনের পর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য রেডি হন, এবং সেখান থেকে মাত্র 5টা স্কুলের জন্য 5,000-এর মতো স্টুডেন্টকে বেছে নেওয়া হয়। এটা খুবই একটা মেরিট ভিত্তিক, একটা ট্যালেন্ট ভিত্তিক একটা প্রতিযোগিতামূলক একটা পরীক্ষা, এবং সেই পরীক্ষার প্যান্ডামিকের কারণে সেই পরীক্ষার ডেটটা পাচ্ছিল না। যে সমস্ত ছাত্র যাবৎ এখানে প্রিপারেশন নিয়ে বসেছিলেন, তারা পাচ্ছিলেন না যে ডেটটা কবে আসবে, এবং একটা শঙ্কা সবার মধ্যে কাজ করতেছিল যে আমরা জানি, এবং চ্যান্সেলর, স্কুল চ্যান্সেলর, ওনারা দুজনই একসাথে এই স্পেশালাইজ স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার যে পদ্ধতি এবং পরীক্ষার যে সিস্টেম, এটাকে ওনারা রিফর্ম করতে চাচ্ছেন, ওটা বাতিল করতে চাচ্ছেন, এবং ওখানে ওটা অন্যভাবে মেরিট ভিত্তিক না নিয়ে অন্যভাবে ওনারা এখানে সংযুক্ত করার চেষ্টা করতেছিলেন। সবার মধ্যে একটা শঙ্কা কাজ করছিল যে মেয়র কি এই প্যান্ডামিকের সুযোগে এই স্পেশালাইজ পরীক্ষা এবার হবে কি হবে না। তো সব উদ্বেগ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত মনে করেন আমরা এই ডেট, আজকে মেয়রের কাছ থেকে আমরা ডেট পেলাম যে উনি বলছেন যে 21 তারিখে, আই বিলিভ ইজ ডিসেম্বর 21 রেজিস্ট্রেশন হবে, এবং জানুয়ারি নাগাদ আমাদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে সব বাচ্চারা। তো এটা একটা সুখের বিষয়। এই জন্য আমরা শেখ আল মামুনের কাছ থেকে আমরা ডিটেলসে জানার চেষ্টা করেছিলাম। আপনারা যারা আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন, জিজ্ঞাসা থাকে
আপনারা কল করবেন, আমরা চেষ্টা করব শেখ আল মামুনের সাথে আমরা আবার যুক্ত হওয়ার জন্য। এখানে তো আপনাদের অনেকে জানার ইচ্ছা থাকতে পারে যে কেন মেয়র এই জিনিসটা করতে চাচ্ছেন। তো মেয়রের যে দাবিটা, মেয়রের দাবি হলো যে 50% অফ ল্যাটিনো এবং ব্ল্যাক স্টুডেন্ট নিউ ইয়র্ক সিটিতে, সেখানে মাত্র 7% of those students get chance of those specialized school. এটা ওনাদের কাছে মনে হচ্ছে একটা ভারসাম্যহীন জিনিস, ওনারা এনাকে মেনে নিতে পারছেন না, ওটা ডাইভার্সিটি হচ্ছে না। কিন্তু এখানে কিন্তু মেরিটের প্রশ্ন, কারণ সবাই তো ইচ্ছা করলে যে কোনো জায়গায় ভর্তি হতে পারে এবং বিভিন্ন ইস্টাবলিশ ইউনিভার্সিটি কলেজ এখানে এরকম পরীক্ষার ভিত্তিক মেধা ভিত্তিক দেওয়া হয়। তো এখানে মেধার যাচাইয়ে কিছু ছাত্র যখন বাদ পড়ে যাচ্ছে, ওনারা এটাকে মেনে নিতে পারতেছেন না। ওনারা বলছেন যে না, এখানে অন্যভাবে টেকনিক্যালি করা হোক, শুধু মেধা না, বিভিন্ন কয়েকটা ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়ায় বাচ্চাদের নিয়োগ করা হোক, যাতে এখানে ল্যাটিনো এবং ব্ল্যাক বাচ্চার আরও বাড়ে। এটা এই যে যুক্তিতে এবং এটার নতুন ফর্মুলা উদ্বোধনের জন্য উনি অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছেন, লবিং করে যাচ্ছেন, এবং উনি আলবানিতে এটার জন্য বিল প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু আলবানি যে আমাদের লেজিসলেটর যারা আছেন, স্টেট লেজিসলেটর, ওনারা এটা ডিসিশন নেবেন যে এই পদ্ধতি কীভাবে হবে কীভাবে হবে না। তো সেক্ষেত্রে আলবানি থেকে এই জিনিসটা এইবারের মতো ওনারা অ্যাপ্রুভ করেন নাই, যার কারণে মেয়র বাধ্য হয়েছেন। নিজেই উনি বলেছেন যে হি ট্রাই টু ডু সাম রিফর্ম বাট হি ক্যান নট ডু ইট বিকজ হি ডিডন্ট পাস। সো দিস ইজ গুড ফর ইজ গোনা স্টে লাইক দিস। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যারা আমাদের কমিউনিটির জন্য এটা অনেকটা সুখের খবর, কারণ আমাদের কমিউনিটির বাচ্চারা কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক আশার বাণী শোনাচ্ছেন। আমরা যদি গত কয়েক বছরে আমরা দেখি আমাদের যে স্পেশালাইজ হাই স্কুল যে রেট এখানে অনেক হাই, কিন্তু আমরা মনে করেন যে চাইনিজ এবং কোরিয়ান এদের পরই আমাদের বাঙালি কমিউনিটির ছাত্ররা এখানে বেশ উল্লেখযোগ্য এবং আমাদের বেশ কিছু সুনামধন্য টিউটোরিয়াল এই ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। তার মধ্যে অবশ্যই খান টিউটোরিয়াল, মামুন টিউটোরিয়াল এবং লেটেস্ট আরেক নতুন টিউটোরিয়াল যেটা হলো স্যানার্জি, ওনারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। আপনারা হয়তো জানেন যে এই সমস্ত টিউটোরিয়াল কিছুটা ব্যয়বহুল হলেও আমাদের কমিউনিটির প্যারেন্টসরা ওরা অনেক কষ্ট ত্যাগকে স্বীকার করে খানিক আগে থেকেই এই প্রিপারেশন নিয়ে থাকেন, এবং আমাদের উল্লেখযোগ্য মানে হান্ড্রেডস অফ স্টুডেন্ট ফ্রম আওয়ার কমিউনিটি ফ্রম এভরি টিউটোরিয়াল তারা এখানে জয়েন করে থাকেন। সো সেটা একটা খুশির ব্যাপার। আমরা এই ব্যাপারে আরও আলাপ করব, কারণ আমাদের দাবি থাকবে যে মেয়র সাহেব উনি যদি এখানে তাদের ছাত্রদের মেধা বাড়াতে চান, সেক্ষেত্রে পরীক্ষা না করে উনি নতুন কোনো উদ্যোগ নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আরও স্পেশালাইজ স্কুল সৃষ্টি করা হতে পারে, সেখানে চার্টার স্কুলের গুরুত্ব সৃষ্টি করা যেতে পারে, সেখানে ট্যালেন্ট ক্লাস শুরু করা যেতে পারে যাতে আরও ছাত্ররা চান্স পায়। কিন্তু সেই জন্য যে মেধা তালিকার যে ক্রাইটেরিয়া এটাকে বাইপাস করে উনি যেটা প্রস্তাব করছেন যে প্রতিটা স্কুলের প্রথম 10% ছাত্র স্পেশালাইজে যাবে। এখন প্রতিটা স্কুলের মান কিন্তু সমান না। কোনো স্কুলের যে প্রথম 10%-এর প্রথম 10%-এর মান বৈদ্য স্কুলের 10%-এর মান অনেক ডিফারেন্ট। আমি আবার মামুন ভাইয়ের সাথে যুক্ত হতে পেরেছি, ধন্যবাদ। মামুন ভাই, আপনি শেখ আল মামুন, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, শিওর, আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনি বলার পর আমি আসলে আপনাকে যে কোয়েশ্চনটা করেছিলাম, আমরা তো অবশ্যই মেয়রের ভূমিকা নিয়ে কথা বলবো, আলবানির লেজিসলেশন নিয়ে একটু জানতে চাবো। কিন্তু আপনি বলছে ডাইভার্সিটির প্রবলেম কারণে অনেকগুলো স্কুলে আপনি বলছেন যে যেখানে যে কেউ ভর্তি হওয়ার কথা, কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি কমিউনিটির লোকই ভর্তি হচ্ছে, একটি এথনিসিটির লোক ভর্তি হচ্ছে। তো আমি জিজ্ঞেস করছি ওই স্কুলগুলা পদ্ধতির মাধ্যমে অন্যদেরকে ওরা ওখানে ব্লক করতেছেন বা ভর্তি হতে দিচ্ছেন না, এখানে কি কোনো মেকানিজম কাজ করে? হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি, থ্যাংক ইউ। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। যেমন বয়েজ হাই স্কুলে অনলি হোয়াইট স্টুডেন্টের বাচ্চারা কিন্তু চান্স পায়, এবং ওখানে একটা সিস্টেম আছে, যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন তখন ওই নেক্সট প্রায়োরিটি ওইখানের যারা আছে তারা প্রথমে চান্স দেওয়া হবে,
দেন যদি কোনো সিট লেফট ওভার থাকে তখন সিটির অন্য নেবারহুড থেকে বা অন্য স্কুল ডিস্ট্রিক্ট থেকে সেখানে চান্স দেওয়া হবে। যেমন আপনি ম্যানহাটনের যে আপার ওয়েস্ট সাইডে ডিস্ট্রিক্ট 2 যেটা এলোনা রুজভেল্ট হাই স্কুল, আপনি জানেন হার্ট অফ দ্য সিটি, এখানে সব হোয়াইটরা বাস করে, তাই না? এবং সেইখানে কিন্তু 99% বাচ্চারা কিন্তু সব সাদা এবং তাদের পারফরমেন্স ইজ হাইয়েস্ট এবং তারা সেটা কিন্তু মেইনটেইন করে আসছে। যদিও সিটির রুল আছে, সিটি কাউন্সিলের রুল আছে এবং মেয়র ইচ্ছা করলে কিন্তু চেঞ্জও করতে পারতো, মেয়র রাইট আছে, কিন্তু মেয়র কিন্তু ডিডন্ট ডু দিস থিং ফর দ্য লাস্ট 7 years। যেহেতু সে হয়তো really scared about the people, like the constituents in that neighborhood, they might not vote for him, so তারা কিন্তু ওই স্কুল ডিস্ট্রিক্টের বাচ্চাদেরকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে ভর্তি করা হয়েছে। এরপরে যে সিট লেফট ওভার সেটা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা 2018-এ ডিস্ট্রিক্ট 15-এ ব্রুকলিনে, আমরা জানি ব্রুকলিন হাইটস ইজ অলসো ভেরি রিচ নেইবারহুড, ভেরি ওয়েলথি নেইবারহুড, এবং সেখানে কিন্তু তারা এই প্রসেসটাকে এলিমিনেট করছে তারা ডাইভার্সিটি ইনক্রিজ করার জন্য। আমরা জানি যে again 70% of the city's student population out of 1.1 million students are African Hispanic, এবং তারা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি খারাপ করতেছে because they might be going to their neighborhood school, they are not up to date, they are not, there's so many problems. কিন্তু শেখ আল মামুন, আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন। আসলে এই হয়তো অনেক প্যারেন্টস আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন। আমরা আমাদের লাইনে একজন দর্শক আছেন, আমরা একটা কল নিয়ে আমি আপনার সাথে আলোচনায় ফিরবো। দর্শক, আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন? জি। হ্যালো দর্শক, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, মামুন, শেখ আল মামুন, আপনি কি হ্যালো, আপনি কি আমাকে শুনতে পারেন? প্লিজ আপনি আপনার নামটা বলে কোয়েশ্চেন করবেন। আমার নাম হলো বাহাউদ্দিন। আমি খুব আস্তে করে আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। আমি আমাদের কন্ট্রোল রুমকে একটু জিজ্ঞেস করবো, খুবই ভেরি লো শুনতে পাচ্ছি। আমার নাম বাহাউদ্দিন। না, ওনার নাম বাহাউদ্দিন আমি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু ওনার কথা খুব লো আসছে। বাহাউদ্দিন সাহেব, আপনি প্রশ্ন করবেন। ধন্যবাদ। জি। হ্যালো। জি, প্রশ্ন হলো আপনি এই যে এই বর্তমান কোভিড-19 সিচুয়েশনস, হোয়াইট হাউসে যে স্টিমুলাস চেকের কথা বলে, তারপরে আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট, এই সম্বন্ধে একটু কিছু বলবেন? অবশ্যই আমরা বলবো। আমাদের সাথে এই ব্যাপারে যুক্ত হবেন ডাইনামিক ট্যাক্সের সিইও, ট্যাক্স এক্সপার্ট আব্দুল চৌধুরী, যাকে আপনি সহ দেখতেই থাকেন। অবশ্যই আপনার কোয়েশ্চেনের আনসারটা পেয়ে যাবেন। আমি যদি একটু আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে ওনার যে প্রবলেমটা নিয়ে আসছেন, আমি যেটা দেখলাম, উনি একটা ছোট্ট বাচ্চাদের মতো আবদার, যে জিনিসটা এরকম যে নিউ ইয়র্ক সিটির 50% হলো স্টুডেন্ট ল্যাটিনো এবং কালো, এবং উনি বলতেছেন স্টেভেসনে অনলি 7% ল্যাটিনো শুধু চান্স পায়। এটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। তো উনি যে এই থিওরিটা, এখানে তো একটা এডুকেশনের ব্যাপার, একটা মেধার ব্যাপার। এখানে তো আমি জাস্ট বিকজ আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, আই এম মাইনরিটি, আমাকে তো কেউ হার্ভার্ডে বা আর কোথাও চান্স দিবে না। এটা তো একটা স্পেশালাইজ জিনিস। সেক্ষেত্রে এখানে উনি অন্য কোনো পদ্ধতি না নিয়ে শুধু যে উনি যে প্রস্তাব করেছেন, এটা যে উনি চাচ্ছেন যে এই স্পেশালাইজ টেস্ট যেভাবে হয় এখন, এভাবে এটা না করে প্রতিটা স্কুলের টপ 10% বাচ্চারা শুধু ওই স্পেশালাইজে যাবে। এর মানে হলো একটা ভালো স্কুল ছাত্র কোয়ালিফাই হয়, শুধু 10 জন যাবে, বাকি 90 যাবে এই স্কুলের অন্য স্কুলকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। এই জিনিসটা কতটুকু জাস্টিফাই? এটা কীভাবে, এটাকে কি আপনারা এডুকেটর হিসেবে আপনি কীভাবে এটাকে মূল্যায়ন করেন? Well, under the token, সে যে বলতেছে এটা diversification enough nice diversity. Under the same token, আমরা বলতে পারি যে as Asian, you are discriminating against us. আমরা এশিয়ানরা এখানে যারা আছি, poor, low income people, they are working hard. তারা এটার জন্য চেষ্টা করতেছে আর্লিয়ার গ্রেড থেকে, এবং তারা তার মেধার পরিচয় দিয়ে কিন্তু স্কুলটাতে চান্স পাচ্ছে। And this is New York City. এটা কিন্তু it should not be open to everybody. There's many other schools. You could improve those schools, have more advanced placement programs, more AP classes, more computer science programs. Nobody stopped you. So why you are focusing on Stuyvesant and Bronx Science and Brooklyn Tech? You should focus on the earlier grade level, 3rd grade, 4th grade, the kids that are performing really poor in the state exam in English and math. So if you focus on those, eventually those could তারা চান্স পেতে পারে যখন স্পেশালাইজড হাই স্কুল এক্সাম আসে।
সো মেয়র এই প্রপোজালটা ইজ অ্যাবসলিউটলি আনঅ্যাকসেপ্টেবল। কিন্তু সে যেটা বলতেছে ডাইভার্সিফিকেশন, অন্যান্য স্কুলগুলোতে যেখানে হোয়াইট পপুলেশন রাইজ এক্সট্রিমলি হাই, সেখানে তারা ডাইভার্সিফাই করতে পারে মেয়র চাইলে। Beacon High School, Baruch College High School. There's many school in the city. It restricted only for the kids in that neighborhood. এবং সেই স্কুলগুলো কিন্তু স্টাইভেন্সের মতো, ব্রঙ্কসের মতো, সায়েন্সের মতো কিন্তু খুবই ভালো করতেছে। So why those high schools? Diversification. সো ইজ ডেফিনেটলি এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে শেয়ার করবো। আমরা একটু ব্রেকে যাব। আমি জানি আপনারও সময় লিমিটেশন আছে। এখানে আমাদের যে উইলিয়াম, সে হলো মনে হয় I forget his, I think he's an advocate, public advocate. He's supporting to expand the more gifted and talented program to provide the student to increase the access for preparation and everything. So I think that's also a good thing. ধন্যবাদ শেখাল মোহন। আমি খুশি আপনাকে কংগ্রেচুলেশন, আপনার বাচ্চাদের জন্য কংগ্রেচুলেশন। ফাইনালি উই গেট ইট। বাট আপনাদের মনে রাখতে হবে মেয়র কিন্তু এটা ছেড়ে দেননি। উনি বলতেছে হি উইল কন্টিনিউ টু ট্রাই টু রিফর্ম দিস প্রসেস। সো উই হ্যাভ টু কন্টিনিউ টু অ্যালার্ট ফর আওয়ার good student, and as an educator I'm sure you will guide us on that, guide our community, and I want to thank you for joining us. And আমি next time আপনার সাথে কথা বলবো। Thank you viewers, please stay with us. We're going to take a short break, and when we come back we're going to talk about stimulus package. We're going to have, he is a tax consultant from Dynamic Tax, will talk to us. Please stay with us. See you right after the বয়স্ক পিতামাতা ও গুরুজনদের দৈনিক সেবা নিয়ে চিন্তিত? ভাববার কোনো কারণ নেই। সিনিয়র মাল্টি সার্ভিস ইনক আপনাকে দেবে বয়স্ক সেবার সকল সমাধান। আপনি কি বয়স্কদের সেবা করছেন? তাহলে আপনার সময়ের মূল্য হবে উপযুক্ত। SMS ইনক স্বল্প মূল্যে বাড়ির দৈনিক কাজকর্মে যে কোনো ধরনের বয়স্ক সেবা দিতে সদা প্রস্তুত। স্টেটের বয়স্ক ও অক্ষম বাসিন্দাদের আস্থা SMS ইনক এর পূর্ণ ব্যবস্থা। বিস্তারিত জানতে 4777785252। My name is Mohammed Majumdar. Since 1989, I have been living in Parkchester. I have spent the last in the community organizing and helping my district because the actual people in the community need a voice. I want to continue build the Bronx. I cannot build alone. So in June 2021, I'm asking for your vote. Paid for by Majumdar for the Bronx. This community in New York has been center of the pandemic. Governor Kumo eviction কে স্থগিত করেছেন until next year. Homeowners are very much needed. We have delivered thousands of pounds of food. Some of these people could have been saved with just a simple mask. To your viewers, please welcome to Friday Night Real Talk right after the break. This is our 12th episode, and we're talking about this before we go to break. Now, I'd like to welcome our guest for this segment is Abdul Chaudhry Jaki. He is a tax consultant, CEO for Dynamic Tax. Abdul Chaudhry Jaki, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, good. আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাইবো, আমাদের রিসেন্টলি যে রিপোর্টগুলো দেখলাম যে বলা হচ্ছে যে এই Thursday, Friday, I don't know this week or next week, they look like both side is getting too close, and there is a rumor the people going to get like $600 check. What I'd like to ask you, is it true it's $600 check? এটা কি এক মাসের জন্য নাকি how long is one time or how long, and how that unemployment is playing role with this?
আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আসলে দুই পার্টি নেগোশিয়েট করতেছে গত প্রায় ২ সপ্তাহ ধরে। আজকে গভর্নমেন্ট শাটডাউন হওয়া থেকে আম আম আ আ আ এ কি করার জন্যে আপনার কংগ্রেসেও এবং সেনেট ২ টাতেই ওরা পাস করছে এক্সটেনশন ফর 2 ডেইজ। তো এখন যে $600 এর যেটা নিয়ে কথা হচ্ছে এখন, বেসিক্যালি এখনের যে প্ল্যানটা যে স্টিমুলাস প্যাকেজ নিয়ে কথা হচ্ছে, যেটা বাইপার্টিসান পার্টি উনারা যে এগ্রি করছেন, এটা হলো আপনার $900 বিলিয়ন এর মতো। তো এখানে আপনার $300 পার উইক আছে, আপ টু 12 to 13 উইকস, যেটা অরিজিনালি 16 to 17 উইকস। এখন আজকে আবার বার্নি স্যান্ডার্স আম আম খুব পুশ করতেছেন যে এইটা যাতে আপনার $600 পার উইক হয়, অ্যারাউন্ড 12 to 15 to 16 or 16 to 17 উইকস। এখন এটা আসলে কতটুকু হবে এটা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। এটা ফেডারাল আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্সুরেন্স এর আন্ডারে আছে। সো এইটা অ্যাকচুয়ালি নেক্সট 2 I don't 3 know. ডেজ I বলা think যাবে we যে lost এটা the volume a little bit. এখন কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি? Hello? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে। আমি শুনতে পাচ্ছি। আমি কিন্তু আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। Oh, হ্যালো? আমি তো কিছুই শুনতাম না। নাকি কথা শেষ হয়েছিল? Okay. Um, so my question was, tell me like how long that will be? Is it like monthly basis or is just one time payment? That's everybody want নো, to know. আপনি যদি এখন ২ টা জিনিস নিয়ে কথা হচ্ছে। একটা হলো আপনার স্টিমুলাস প্যাকেজ। যদি আপনি স্টিমুলাস প্যাকেজ নিয়ে কথা বলেন, মানে স্টিমুলাস চেক নিয়ে যদি কথা বলেন, তো স্টিমুলাস চেকে এখন বাইপার্টিসান সাপোর্ট যেটা আছে যে ওরা $৬০০ করে আপনার স্টিমুলাস চেক দিবে আপনার ইন্ডিভিজুয়ালকে, এবং $৬০০ $৬০০ আপনার ডিপেন্ডেন্টদেরকে। এই ২ টা নিয়ে কথা হচ্ছে। এখন Is আপনি one যদি time? Is it one time? আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে কথা বলেন, স্টিমুলাস চেক ইজ ওয়ান টাইম। এখন আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে যদি আপনি কথা বলেন, আনএমপ্লয়মেন্টে এখন $300 পার উইকে কথা আছে। বাট বার্নি স্যান্ডার্স আরো কিছু সেনেটররা পুশ করতেছেন $৬০০ জন্য ফর 12 to 13 উইকস ফর আনএমপ্লয়মেন্ট। এখানে আবার রিপাবলিকান বলতেছে যে, এবং বাইপার্টিসান সাপোর্ট আছে যে চেক পাবেন উনারা যাতে আনএমপ্লয়মেন্ট যদি পান তাহলে স্টিমুলাস চেকের আপনি নাও পাইতে পারেন। এটা নিয়ে কথা হচ্ছে। তো এখনো কোনো জিনিস ফাইনালাইজ যেহেতু হচ্ছে না, আগামী 2-3 দিনের মধ্যে বলা যাবে এটা কতদিন হবে বা কত টাকা হবে। বাট মোস্ট লাইকলি এখন যেটা মনে হচ্ছে এটা ধন্যবাদ। $300 আনএমপ্লয়মেন্টে $300 পার উইক হবে। I know. আপনি লাইনে থাকবেন। আমাদের একজন কলার আছেন। আপনি লাইনে থাকবেন প্লিজ। কলার আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো? ইয়েস, আপনার নামটা বলে কোশ্চেন করবেন প্লিজ। আমার নাম নজরুল ইসলাম, আমি ব্রঞ্জ থেকে বলছি। থ্যাংক ইউ নজরুল ইসলাম ভাই, আপনি কোশ্চেন করবেন প্লিজ। আমরা কি স্টিমুলাস চেক কি এবছরে 2020 কি আরেকটা পাবো, কোনো সম্ভাবনা আছে? বা আমরা আনএমপ্লয়মেন্ট কি এই বছরে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা, না 2021 এ পাবো? এই সম্বন্ধে যদি আমাদের কিছু মুহূর্তে আনএমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছেন না। আব্দুল চৌধুরী, ডিড ইউ হিয়ার দ্য আচ্ছা কোশ্চেন? নজরুল ভাই, আপনি কি এখন মানে সেলফ এমপ্লয়েড নাকি আপনি মানে আপনি তো আনএমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছেন না এখন, বিকজ আপনি জবে আছেন নাকি এমনিতেই পাচ্ছেন না? হ্যালো, আচ্ছা, আপনি কি Oh, I think আচ্ছা আচ্ছা, আমি উত্তরটা দিয়ে দেই। সো বেসিক্যালি আপনি এখন 2020 তো অলমোস্ট চলে গেছে, ঠিক না? আপনি মোস্ট লাইকলি সানডের মধ্যে মোস্ট লাইকলি আপনি কিছু একটা পাস হবে, যেখানে ওরা স্টিমুলাস চেক পাস হবে। একটা তো স্টিমুলাস চেক পাস হবে, $৬০০ হোক আর $১২০০ হোক, $১২০০ হোক, এটা পাস হবে। এবং আনএমপ্লয়মেন্ট এক্সটেনশন 12 to 13 উইকস হওয়ার কথা। মোস্ট লাইকলি এটা $300 পার উইক হবে এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে, at least 12 to 13 উইকস, যেখানে আপনি সেলফ এমপ্লয়েড যারা আছেন এরাও ইনক্লুডেড থাকবেন। ধন্যবাদ জাকির। এখানে আর আরেকটা ব্যাপার আমি 2021 এই পাবেন, 20 তো অলরেডি চলে গেছে, তো 20 টাকাগুলো আস্তে আস্তে 2021 হবে। থ্যাংক ইউ। আরেকটা জিনিস এখানে আমি যেটা দেখলাম যে ওনারা 300 বিলিয়ন প্যাকেজ অলসো দেওয়া হচ্ছে, দ্য প্রোগ্রাম ফর লোন। এটা কাদের জন্য? এ ধরনের কি কোনো কিছু আচ্ছা, ইনফরমেশন আছে আপনি মনে হয় যেটা বলছেন around সাধারণত 320 আমার মনে হয় যে লোন হিসেবে কি কারা এই লোনের জন্য কোয়ালিফাই হতে পারে? আচ্ছা, আপনি কি 325 বিলিয়নের যে পিপিপি লোন এবং ইআইডিএল লোনের কথা সম্ভবত I have a বলতেছেন? very low এটা হলো volume. Sorry, I don't know. আচ্ছা, Um, পিপিপি এটা, হ্যাঁ, এটা হয়তো বা পিপিপি লোনের এইটা 325 বিলিয়ন ফর পিপিপি এবং ইআইডিএল এর আন্ডারে আছে। এইটা
সো পিপিপি যারা যারা এলিজিবল হবেন তারা হলো 30% রেভিনিউ যদি ডিডাকশন হয় আপনার মানে রিডাকশন হয় কম্পারেবল কোয়ার্টার ফ্রম লাস্ট ইয়ার মানে গত বছর এই কোয়ার্টারে যদি আপনার 30 যে টাকাটা ছিল এর থেকে 30% কম যদি রেভিনিউ হয় তারা এলিজিবল থাকবেন পিপিপির জন্য। ইআইডিএল এর জন্য কি করে না, কিন্তু গুড নিউজ হলো ইআইডিএল এসবিএ লোন গুলো এখন আবার অ্যাভেলেবল করবে, সো এইটা দেখা যাবে। এর মধ্যে আবার অ্যারাউন্ড $25 বিলিয়ন এক্সট্রা আছে যেটা নিয়ে কথা হচ্ছে আপনার রেস্টুরেন্টদের জন্য সেপারেটলি, বিকজ রেস্টুরেন্টস অ্যারাউন্ড 18% of all restaurants in the United States right now আপনার বন্ধ আছে, ঠিক আছে। সো এইটার জন্য আলাদা প্যাকেজ আছে, সো এটা এখনো তো ডিটেলস আসে নাই, সো ডিটেলস আসলে এটা আরেকটা জিনিস জিজ্ঞাসা ছিল, যারা ওই যে এভিকশন কন্ট্রোল সাপোর্টটা দেওয়া হয়েছিল, এই রেন্টালের জন্য কি নতুন করে কোনো বাজেট আসতেছে যারা রেন্ট দিতে পারবে না তাদের? আচ্ছা আচ্ছা, এটাতে দুইটা জিনিস। রেন্টাল রিলিফের জন্য অ্যারাউন্ড 25 বিলিয়ন আছে, রেন্টাল রিলিফের জন্য, ঠিক আছে, রেন্টাল এইড যেটা। আর আপনার যে এভিকশন প্রোটেকশনের জন্য যেটা ডিসেম্বর 31 পর্যন্ত এভিকশন প্রোটেকশনটা ছিল ওইটা আপনার মোস্ট লাইকলি ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তার মানে এভিকশন প্রোটেকশনটা হয়তোবা থাকবে না, এই কারণে যেহেতু আপনার রেন্ট রিলিফ দেয়া হচ্ছে মোস্ট লাইকলি এই প্যাকেজের মধ্যে, যাতে ডাবল ডিপিংটা না হয়, কারণ অনেক মানুষ অ্যাডভান্টেজ নিতে পারে এইটার জন্য, এর জন্য হয়তোবা এভিকশন প্রোটেকশনটা যাবে ডিসেম্বর 31, কিন্তু রেন্টাল রিলিফটা চালু হওয়ার কথা আন্ডার দিস প্যাকেজ। What about the food program? Any যাদের ফুড নিয়ে কোনো স্ন্যাপ প্রোগ্রামের জন্য আমার মনে হয় একটা বাজেট থাকার কথা, এটা কি কনফার্ম হয়েছে নাকি? কনফার্ম হয় না এখন পর্যন্ত। স্ন্যাপ বাজেটটা ওরা যেটা বলতেছে, যারা যারা স্ন্যাপ আপনারা রিসিভ করতেছেন এখান থেকে এখানে হয়তো বা আপনারা অ্যারাউন্ড 10 to 15% বেশি পাবেন স্ন্যাপে, এটা নিয়ে এই বাজেটে আছে আর কি। সো এটা এগেন নাথিং ইজ ফাস্ট ইয়ার। Basically this is the very much updated. I know there's some of the Republican, like somebody like AOC, she's fighting for too much money. Some of them worry about it for her to asking for too much, maybe she end up with nothing. So this kind of things going on. So what is your ফাইনাল থট? আই মিন সব মিলে আপনি কি মনে করেন যে আসলে এই ভিকটিম আছেন যারা সাফার করতেছেন তারা কবে নাগাদ একটা মানে সলিড গুড নিউজ পাবেন বলে মনে হয়? গুড নিউজ পাওয়ার কথা বাই সানডে, যদিও আমরা বলতে মনে করছিলাম ফ্রাইডেতে, এখন মনে হচ্ছে সানডেতে। ক্রিসমাসের আগে অবশ্যই কিছু পাস করা হবে এটা মনে হচ্ছে। বোথ পার্টি ওরা জানে যে সামথিং নিডস টু বি ফাস্ট। এখন যেটা ইস্যু হচ্ছে, আপনারা যদি দেখেন অ্যাবাউট 85 মিলিয়ন পিপল এখন মানে আন্ডার পভার্টি গাইডলাইন এবং দে আর ইন ওয়ার্স সিচুয়েশন দেন এভার বিফোর। আমেরিকান পভার্টি রেট ইজ লোয়ার দেন লাস্ট 60 ইয়ার্স, মানে ডিপ্রেশনের পরে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ওয়েন এটা এত নিচে গেছে। সো কিছু পাস হবে কিনা, অবশ্যই পাস হবে। এবং কিন্তু এখানের মধ্যে যে কি কি প্রজেক্ট গুলো আসবে এটা আমরা আর একটু ডিটেল বলতে পারবো। স্টিমুলাস প্যাকেজ পাবেন কিনা, অবশ্যই পাবেন। হয়তোবা আপনি 600 টাকা পাইতে পারেন 1200 টাকার জায়গায়, কিন্তু পাবেন। আনএমপ্লয়মেন্ট এক্সটেনশন হবে কিনা, হবে। কিন্তু আবার কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের যে এই যে ডিটারমিনেশন লেটার গুলো অনেকে পাচ্ছেন আনএমপ্লয়মেন্ট থেকে, এবার কিন্তু আরো স্ট্রিক্টার রুল গুলো অ্যাপ্লিকেবল হবে। সো যেটাই হোক মানে শর্টকাট থাকবে না। আমি যেটা মনে করি পার্সোনালি, যদি আপনাদের অপরচুনিটি থাকে জবে ব্যাক করার অথবা গাড়ি চালানোর বা হোয়াট এভার ইট ইজ, যেখানে আপনি মনে করতেছেন সার্ভাইভ করেন, এটাতে চলে যাওয়া হয়তো বা বেটার হবে। কারণ এগুলো কিন্তু আলটিমেটলি ইজ গোনা রান আউট, সুনার অর লেটার এটা কিন্তু রান আউট হয়ে যাবে এগুলো ফান্ডিং। তো এমনি যারা রেগুলার এখন পর্যন্ত ইয়ে পাচ্ছেন, আনএমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছেন, তাদের কি কোনো কাট অফ ডেট আছে এবং সেটা কবে? মানে এখনো তো মানে আনএমপ্লয়মেন্ট যারা যারা পাচ্ছেন, হ্যাঁ আনএমপ্লয়মেন্ট যারা যারা পাচ্ছেন, এটা ছিল 39 উইকস। আপনি যদি এক্সটেন্ডেড আনএমপ্লয়মেন্ট আর 20 সপ্তাহ করা হয়েছিল, এটা হলো 59 উইকস। যদি ওইটা শেষ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা শেষ হয়ে যাবে। মোস্ট অফ দা স্কেডিউল সি বা সেলফ এমপ্লয়েড যারা যারা আছেন, এরা তো ডিসেম্বর 27 তারিখ ওদের লাস্ট। না, যারা W4 এ কাজ করছে তাদের আনএমপ্লয়মেন্ট কত মাস? 59 উইকস পর্যন্ত এখন পর্যন্ত যেটা আছে, 59 উইকস পর্যন্ত আছে এক্সটেন্ডেড সহ। যদি মিন লাইক 1 year? No, 59 weeks. So okay, whatever, 18 months. Okay, I couldn't get lost with the week. Now, so once it's finished, right? যদি এই যে প্যাকেজ যেটা আসে, এই প্যাকেজে যদি এক্সটেনশন হয়, মনে হচ্ছে যেটা এক্সটেনশন হতে পারে, তাইলে আবার এক্সটেনশন হবে।
আর না হলে তো ওনারা শেষ, এটা এটা finish আরেকটা হবে। জিনিস আমি ভুলে গেছি যে অনেকেই কিন্তু এই প্যান্ডামিকের প্যাকেজ থেকে অনেকভাবে বেনিফিট পেয়েছেন। যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, হোটেল ব্যবসায়ী, ওরা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লোন পেয়েছেন, পেয়ে ওরা এমপ্লয়িকে রাখেন নাই, এরা আবার দেখা গেল লোন নিয়ে ঘরে বসে গেছেন, ওরা ব্যবসা ক্লোজ করে দিয়েছেন। কিন্তু একটা গ্রুপ এরা কিন্তু কোনো বেনিফিট পায় না, সেটা হলো যারা স্মল হোম ওনার, 1 or 2 ফ্যামিলি, এরা ওনারা একদিকে কোনো বেনিফিটও পাচ্ছেন না, আরেকদিকে টেনেন্টরে এভিক করা যাবে না। অনেক টেনেন্ট ওরা যারা 2 ফ্যামিলি হাউস ওনার, দে ডোন্ট গেট এ রেন্ট সেম টাইম। এদের কি কোনো ধরনের ট্যাক্স ব্রেক জাতীয় কোনো সুবিধা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে এই ধরনের প্যাকেজ? আচ্ছা, প্রথমত হইলো গিয়া যারা হোম ওনার, যদি আপনি নিজে হোম ওনার থাকেন এবং নিজেই বাসায় থাকেন, এটা আপনার নিজের বাসা, সো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট। হয়তো বা মর্গেজে কল দিছেন, কল দিয়ে আপনি হয়তো বা কিছু ফরবিয়ারেন্স নিছেন, কিছু সময় এক্সটেনশন নিছেন, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং। আর আপনি যদি স্কেজুল ই, যদি আপনি রেন্টাল প্রপার্টির ওনার থাকেন, মনে করেন আপনি টু ফ্যামিলি হাউস ওন করতেছেন, একটাতে আপনি নিজে থাকতেছেন, আরেকটা আপনি রেন্টে দিচ্ছেন, রাইট? তাহলে আপনি ব্যবসা করতেছেন। সো ওইটার আন্ডারে আপনাদের ইআইডিএল, এসবিএল লোনের অ্যাপ্লাই করার কথা ছিল, যদি না করে থাকেন এখন আপনি করতে পারবেন। সো এখানে ওই বেনিফিটটা ছিল। এখন আপনি যেটা বলতেছেন যে যাদের এভিকশন করা কথা ছিল, যে অনেকদিন পয়সা দেয়া হয় নাই, ওনারা রেন্ট দেয় নাই, কিন্তু কিভাবে উনি মর্গেজ দিবে বা হোয়াট এভার ইট ইজ, ওইটাতে এই বিলের মধ্যে ওরা চেষ্টা করতেছে একটা রিলিফ প্যাকেজ তৈরি করার জন্য। এখন এটা আমরা জানি না এখনো যে এটা রিট্রোস্পেক্টিভ কতদিন পর্যন্ত থাকবে, হয়তো ওরা লাস্ট 4 মাস দিবে বা 6 মাস দিবে কিনা, বা এটা কি 1231 এর পরে কিন্তু এভিকশন নোটিশ আপনাদের আসা শুরু হবে যারা যারা রেন্টার আছেন এবং রেন্ট দিচ্ছেন না। সো যদি রেন্ট রিলিফ প্রোগ্রামটা আসে, ওইখানে যদি আপনি রেন্ট না দিয়ে থাকেন বিকজ অফ ইকোনমিক ড্যামেজ ফর লাস্ট 6 মান্থস অর লাস্ট 8 মান্থস ডিউ টু প্যান্ডামিক, তাহলে হয়তো বা আপনি এই বেনিফিটটা পেতে পারেন। কিন্তু আপনি এটাও মনে রাখতে হবে, আপনারা যারা অনেক মানুষ আছে মানে অ্যাডভান্টেজ নিতেছে, যদিও ওনারা টাকা পাইছে, আনএমপ্লয়মেন্ট পাইতেছেন বা বা অন্য কোনো বেনিফিট পাইতেছেন, কিন্তু রেন্ট দিচ্ছেন না। এই সিচুয়েশন হইলে কিন্তু আপনি স্টিল ইউ উইল বি লায়াবল টু পে দ্যাট রেন্ট দ্যাট ইউ ডিড নট পে বিফোর। সো মানে দ্যাটস দ্য সিচুয়েশন রাইট নাও। Now, also some people, even though it's not business, like 1 family owner যারা বা 2 family owner, এরা somehow mortgage দিতে পারতেছেন না, মানে মর্গেজ ওনারা ব্যাকআপ হয়ে গেছেন। সেক্ষেত্রে রিলিফের কোনো সুযোগ আছে কিনা, নাকি এটা শুধু রিলিফ? হ্যাঁ, ওইটাই রেন্ট রিলিফ। ওইটা যদি $25-30 বিলিয়ন যেটা নিয়ে কথা হচ্ছে, ওইটাই রেন্ট রিলিফের আন্ডারে আছে। যদি রেন্ট রিলিফ এটা পাস হয়, যদি রেট্রোস্পেক্টিভ মানে লাস্ট কলে এইটাতে ওনারা থাকবেন। এখন আপনাদেরকে যেটা বলা সম্ভব যে বেশিরভাগ লোক কিন্তু মর্গেজ কোম্পানিকে কল দিয়ে একটা ফরবিয়ারেন্স পাইছেন, ঠিক আছে? এখন কিছু কিছু সিচুয়েশন, আনফরচুনেট সিচুয়েশন হবে, হয়তো বা ওরা যে মর্গেজ কোম্পানি থেকে নিছে হয়তো বা দেয় নাই, বা বা অন্য কোনো সমস্যাতে আছেন, এইটাতে আপনি একটু ড্যামেজ হবে, এটা কিছু করার নেই, এটা মানে ন্যাচারাল ওয়েতে যেটা হবে ওইটা হবে আর কি। Thank you very much. I think we have a lot of information. আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। আমরা আগামী সপ্তাহে আমাদের সাথে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা আগামী সপ্তাহে যখন আমরা মিট করব তখন তো অনেক অনেক ভালো নিউজ থাকবে আমাদের ভিউয়ারদের জন্য এবং দর্শকের জন্য। থ্যাংক ইউ দর্শক। উই আর লিসেনিং আব্দুল চৌধুরী জাকি from Dynamic Tax, is the tax expert in our community. Thank you again. And we going back to our discussion again, still apologize to everyone, all the viewers, that the key guest today is Councilman Fernandez. He is also the candidate for Borough President, and he was doing a fundraising, and he got an unfortunate situation that he cannot make it. And you all know that this is bad weather and snow, and altogether is not a good day to be out there, and unfortunately he couldn't make it as of now. So we still gonna, we're hoping if he come before into the show, at least he can say hello to us. So I'm gonna go to my original agenda. We are at the beginning of the show, I told you that we're gonna talk about this stimulus package. We talk about specialized school. We didn't talk about the pandemic situation, but as you know, all the report is saying the bank today is tomorrow actually, today. The Senate leader and House leader, they both take the vaccine, and they're urging everybody to take.
all the American is ready to take. The vaccine is going around, and we're ready. And while we have this Christmas coming, the holiday season, what I just want to remind you what the Dr. Fauci says. The one thing he say that just more important thing, right? That you have to wear the mask and maintain the social distance. He said avoid the gathering. That's what is important, because he urged everybody. We almost end of the breakthrough, the end of this pandemic. We have the vaccine. Before we get better, we don't want to get worse, which is happening right now. If you look at our next state, their spike is so high. Their infection rate is extremely high. New York still can be worse, so we don't want to get any high. We have to really respect this COD's guideline for this upcoming next week holiday season. We maintain this social distance. We do our things over virtually and give this work it together, everybody. And this is the last thing. We probably the new energy and we overcome this pandemic. So that's the good news, and we are really having these things. The last thing I want to just touch about is what happened in our election, a new president. I just see some report I want to share. President still did not concede. I don't know what is in his mind. I just read the funny news yesterday. He tell his top advisor he may not vacate. He may not vacate the White House at the day of inauguration. I don't know why, how he did it, how we thinking it. And everybody around him working hard to convince him that's done. Game is over. Enough is enough. It is the time for him to go. But unfortunately, he have not make a statement. He have not conceded. Today, the Pentagon, the transaction team, did not have a good communication with the Biden transaction team. They canceled multiple meetings, but everybody around the transaction team hoping they will do everything together. So we are really looking forward. January 20th, we have a new president and new small transaction team, and we'll talk more about it. And that was the highlight of the week. I want to thank you everyone for watching the show, and again I apologize we're missing our key guest. We hope, looking forward to have him soon in another show. Thank you very much. Thank you for watching. My name is Mohammed Majumdar. Since 1989, I have been living in Parkchester. I have spent the last 30 years in the community organizing and helping my district, because the actual people in the community need a voice. I want to continue build the Bronx. I cannot build alone. So in June 2021, I am asking for your vote. Paid for by Majumdar for the Bronx. আপনি কি বয়স্ক পিতামাতা ও গুরুজনদের দৈনিক সেবা নিয়ে চিন্তিত? ভাববার কোনো কারণ নেই। সিনিয়র মাল্টি সার্ভিস ইনক আপনাকে দেবে বয়স্ক সেবার সকল সমাধান। আপনি কি বয়স্কদের সেবা করছেন? তাহলে আপনার সময়ের মূল্য হবে উপযুক্ত পারিশ্রমিক। SMS ইনক স্বল্প মূল্যে বাড়ির দৈনিক কাজকর্মে যে কোনো ধরনের বয়স্ক সেবা দিতে সদা প্রস্তুত। নিউ ইয়র্ক স্টেটের বয়স্ক ও অক্ষম বাসিন্দাদের আস্থা SMS ইনক এর পূর্ণ ব্যবস্থা। বিস্তারিত জানতে কল করুন 347-778-5252